അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസിൽ മെയിനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് MMF or flux density. So like that questions were there. Then for all these questions we were using some common formulas, that is MMF is equal to flux into reluctance. Then what was the other formula? For reluctance we had one equation, and that is actually, what is the equation for reluctance? is equal to L1 by L1 by mu 0 MR1 mu R1 A1. A1. Okay, so that was the equation. And then for MMF we got another equation, H into L1. So the same equation can be used as, in the same equation we can substitute B divided by mu 0 mu R instead of H. So we will get another equation. So we were using all these formulas to find out MMF or flux density or reluctance, etc. And then we have seen that air gap, the concept of air gap. Air gap means there will be a portion where there is no material or iron ring to conduct. So the flux has to travel from iron ring to air and again come back to the coil. And air gap, what's the problem at the air gap means it is considered as separate section. Flux will be same, flux density also is same, but there may be a change in area or length, etc. And we have seen what is the concept of fringing and leakage flux. The unused flux is known as leakage flux, and fringing means the change in area because of change in area happens when flux travels from a material to air and again back to material. So while doing problem, we were neglect the value of leakage flux and fringing. Okay, and during that calculations regarding to air gap, we consider mu R2, that is relative permeability, is equal to 1 because it is air. For air, the relative permeability is 1. അത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ലേ? Yes, sir. Okay. Now today also we will discuss another problem. This is very important because somewhat bigger than the previous one. All of you note down this problem first. A steel ring of 25 centimeter diameter and of circular cross section in 3 centimeter in diameter has an air gap of 1.5 mm length. It is wound uniformly with 750 turns of wire carrying a current of 2.1 ampere. Calculate MMF, flux density in the air gap, magnetic flux, relative permeability of steel ring. Assume that the iron part takes about 35% of total magnetomotive force. So it was this different from the previous problem. In the previous problem, we were used to find out one term or one quantity or two quantity maximum like that. But in this case, we have to find out 4 quantity. That is, one is MMF, second one is flux density in air gap, third one is magnetic flux, fourth one is relative permeability of steel ring. And further, there is a lot of difference between this problem and the previous one. We will discuss, first you write all these steps, we will discuss it later. ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു.
ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ആയാ? Ah, ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us ഡിസ്കസ്. സോ ആസ് എ ടോൾഡ്, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലമായിട്ട് കുറേ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും? സോ വാട്ട് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ്? നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ചിട്ട് പറ. steel ring. ഏതാ? ആരെ? മർസുഖാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത്. Ah, എന്താ പറഞ്ഞേ? steel ring എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഓഡിയോ കുറച്ച് ക്ലിയർ അല്ല, ഒന്നും കൂടെ പറയാം. Steel ring. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അറിയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടോ? ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റീൽ റിംഗ്, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റിംഗ് ഇല്ല. തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. ദെൻ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. So normally in all our previous problem they were used to give length and area. Instead what we got is we got diameter of steel ring. So from this diameter we have to calculate L1, and they have given circular cross section of 30 centimeter. That is again diameter, that is 3 centimeter. From that we have to calculate area. So that is a one difference. Then air gap length they have given Lg is equal to 1.5 mm, and number of turns they have given N is equal to 750, and current also they have given. Okay, current is 2.1 ampere. Okay, can you find out what is the total mmf from these values? ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ mmf കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ? ആദ്യം ലെങ്ത് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് mmf, ഈ ഒരു ടേംസ് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടേംസ് വെച്ചിട്ട് mmf കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ? ആ, ഓക്കെ. mmf is equal to n into I. So we can find out the first question. What is mmf? mmf is given by n into I. So mmf is equal to n into I. So if you calculate n, that is 750 into 2.1, so that is your mmf. Okay, you can write that one, mmf. First one number to first one mmf എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് for finding mmf is equal to n into I എഴുതിക്കോ.
ഓക്കെ, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താ. 1525. 1525. ഓക്കെ, 1575 ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. 25 ആണോ 75 ആണോ? 75. ആ, ഓക്കെ. 75. 1575 ampere turns. Okay, unit is must. Okay, then we have to, they are asking for flux density. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വരെ എല്ലാവരും എഴുതിയോ? MMF കാണുന്നത് വരെയുള്ളത് എല്ലാവരും എഴുതിയോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഇട്ടോ, ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻ എയർ ഗ്യാപ്പ്. ഓക്കെ, in a series circuit, MMF is total MMF is equal to, we have the equation B into L1 divided by mu 0 mu R1 plus BLG divided by mu 0. ഈ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ? Okay. Sir. Now the second question is to find out flux density in air gap. So actually that is this part. അതായത് ടോട്ടൽ MMF എന്ന് പറയുന്നത് MMF required to produce flux in steel ring plus MMF required to produce flux in air gap. So this is actually the part. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ബി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അവർ പറയുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അസ്യൂം ദാറ്റ്, എന്താണ് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത്? അയൺ പാർട്ട് ടേക്സ് അബൌട്ട് 35% ഓഫ് മാഗ്നറ്റോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്. അപ്പം ബാക്കി 65% ഏതിനുള്ളതായിരിക്കും? എയർ ഗ്യാപ്പിനുള്ളതായിരിക്കും. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് BLG divided by mu 0 is equal to 65% of MMF. അപ്പം നമ്മൾ ടോട്ടൽ MMF ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ടോട്ടൽ MMF നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ കിട്ടിയ 1575 കിട്ടിയ ടോട്ടൽ MMF നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ 65% എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, 35% അയൺ പാർട്ടിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 65% എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? എയർ ഗ്യാപ്പിലാണ്. So if you calculate BLG divided by mu 0 is equal to 65% of MMF. So we know MMF, we know what is mu 0, we know what is LG. LG is actually 1.5 mm, so it is 1.5 into 10 raised to minus 3. So from this equation you can calculate B. Calculate ചെയ്തൂടെ നിങ്ങൾക്ക്? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ആനന്ദ് BB മനസ്സിലായോ? വിഷ്ണു സന്തോഷ്? Okay, just to calculate it, tell me what is the value of B.
ഓക്കെ, ബിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയല്ലായിരിക്കും. താരങ്ക് സാർ എത്രയാ ബിയുടെ വാല്യൂ? ചെയ്യുന്നു സാർ. Marsuk, okay. So value of B അല്ലല്ലോ. Sir, 8.37 into 10 raised to minus 4. 8.37 into 10 raised to minus 4 അല്ല. കാളിദാസ് 0.857 വെബർ, അത് കറക്റ്റാണ് കാളിദാസിന് കിട്ടിയത്. ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പറ. എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം തെറ്റിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എൽ ജി എത്ര എടുത്തത്? 1.5 into 10 raised to minus 3 അല്ലേ? -3. μ0 എന്ന് പറയുന്നത് 4 into 10 raised to -7. 65% ഓഫ് 1575 എത്രയാണ്? 65% of 1575. 1023.7. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പം .857 0.857 കിട്ടുന്നുണ്ടോ? 0.857 കിട്ടി. ഓക്കെ, ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? അറിയില്ലല്ലോ. ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി യൂണിറ്റ് എന്താ? Weber per meter. വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓർ ടെസ്ല. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ? വിഷ്ണു കെന് കിട്ടിയോ? വിഷ്ണു കെ കിട്ടിക്കാം. എന്താ കിട്ടാത്തത്? Okay, now you just check these steps. Okay, MMF required by air gap is 65% of total MMF. That is 65% of 1575. That is 1023.75 ampere turns. So B divided by mu 0 LA is equal to LA or LG, whatever you can terms you can use. So that is equal to 1023.75. So there B actually we have to find out mu 0. The value of mu 0 is 4 pi into 10 raised to -7, and LG is 1.5 into 10 raised to -3. That is equal to 1023.75. Now use calculator and find out what is the value of B. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതും കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ സാറ്? BL
L1 divided by mu 0 mu r. μ0 μr1 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് μr1 കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് μr1ന്റെ വാല്യൂ അവർ തന്നിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. ഇതിപ്പം ചോദിച്ചത് ടോട്ടൽ MMF കണ്ടിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് 65% MMF എയർ ഗ്യാപ്പിലും ബാക്കി 35 MMF മറ്റേ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റീൽ റിങ്ങിലുമാണ് അല്ലേ. അതവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ട് ഇങ്ങനെ MMF സ്പ്ലിറ്റായി തന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ മറ്റേ പാർട്ട് എടുക്കാന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ μr1ന്റെ വാല്യൂ അവർ തരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ μr1 അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 1 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ബി കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? കിട്ടാത്ത ആരുണ്ടോ? ഷെറിൻ, നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? മുഹമ്മദ് ഷെറിൻ, നിഹാൽ, കിട്ടി. Okay, now what is next? Magnetic flux calculator. Third one is magnetic flux. So how to find out magnetic flux? ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുമോ? എങ്ങനെയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു സജഷൻ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും? മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈ അല്ലേ? മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈ ആണ്. ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ഏരിയ. ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ഏരിയ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കറക്റ്റ് ആണ്. ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ എയർ ഗ്യാപ്പിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ എടുക്കാം? എയർ ഗ്യാപ്പിന്റെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഞാൻ വാട്ട് അബൌട്ട് എ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. എയർ ഗ്യാപ്പിലെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടു. നമുക്ക് ഇന്നലെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ത്രൂ ഔട്ട് എയർ ഗ്യാപ്പ്, ത്രൂ ഔട്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ, എയർ ഗ്യാപ്പ് ആവട്ടെ നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ റിംഗ് ആവട്ടെ, ഫ്ലക്സും ഒരു സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ ഫ്ലക്സും ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയും സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എയർ ഗ്യാപ്പിന്റെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് സെയിം ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി വിൽ ബി അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ സ്റ്റീൽ റിംഗ് ഓൾസോ. സ്റ്റീൽ റിംഗിലും അതേ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ ദർ ഇസ് നോ കൺഫ്യൂഷൻ അബൌട്ട് ബി. വാട്ട് അബൌട്ട് എ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? നമുക്ക് ആർന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. S=L1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ μ0 μr A1. അത് റിലക്റ്റൻസ് കാണാനല്ലേ? അല്ല, ആടെ എ ഇല്ലേ? ആർന്ന് ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? L1 S=L1 എസും ഇല്ലല്ലോ, എയും ഇല്ല. അതെ. എ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും?
എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ പിക്ചർ നോക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? 3 mm ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? 3 mm ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം? പൈ ആർ സ്ക്വയർ. ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ. ആ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ വി ഹാവ് ഗിവൺ വിത്ത് ഡി. സോ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആറിന് പകരം ഡയമീറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡി ബൈ 2 സ്ക്വയർ അല്ലേ? ഡി ബൈ 2 അല്ലേ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഒരു സ്റ്റീൽ റിംഗ് ആണ്. സ്റ്റീൽ റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും. അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചത്. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ആണ്. നമുക്കിപ്പം ഡയമീറ്ററിന്റെ ടേംസിലാണ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഡയമീറ്റർ ബൈ 2 ആണ് റേഡിയസ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് പൈ ഡി ബൈ 2 സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പൈ ബൈ 4 ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ക്ലിയർ ആയോ? യെസ് സർ. ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ പറയണം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ. മർസോക്ക് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്ന് ചെയ്. എന്താണ്? ഓക്കെ, ഡയമീറ്റർ എൻ്റെ സ്ക്രീനിലുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് പറ. കിട്ടിയ ഏരിയ എത്രയാന്ന് ആയിരിക്കും കിട്ടിയ? സാറേ 4.906 അല്ല, അല്ലെ നമ്മൾ 2.5 into 10⁻³ എടുക്കണം. -2 ആക്കണം മീറ്ററിലേക്ക്. ആ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കണം. എല്ലാം നമുക്ക് മീറ്ററിലാണ് വേണ്ടത്. അതാണ്. ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 3. ഓക്കെ, അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യം തന്ന ഡയമീറ്റർ സ്റ്റീൽ റിങ്ങിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ്. അതായത് ഈ ഒരു ഡയമീറ്റർ ആണ് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ ഏരിയ സാധാരണ നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനിലെ ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത് തന്ന ഡയമീറ്റർ നോക്കുക. അതായത് എ സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ 3 സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ ഡയമീറ്റർ. സോ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ CSA എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു ഡയമീറ്റർ എന്തിനാ തന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് L1 കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പണ്ടൊരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 2πr ആണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ L1 കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് 2πr അല്ലെങ്കിൽ πd എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല
ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പൈ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ ഡയമീറ്റർ, അതായത് സ്റ്റീൽ റിങ്ങിന്റെ ഡയമീറ്റർ. ഓക്കെ, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് റിങ്ങിന്റെ ടോട്ടൽ ഡയമീറ്റർ ആണ്, സർക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള റിങ്ങിന്റെ. ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ റിങ്ങിന്റെ ഒരു പോർഷനിലുള്ള ഏരിയ ആണ്, അതായത് ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഏരിയ ആണ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് വലിയ പ്രോബ്ലം ആയി, അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ചും കൂടെ. സാറേ 7.065 into 10⁻⁴. ആ ഓക്കെ, അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏരിയയുടെ ആൻസർ കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? ബി ഇൻറ്റു ഏരിയ ആണ് ഫ്ലക്സ് അല്ലേ? ബി നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഏരിയ ഇപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അതപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എത്രയാണ് ഫ്ലക്സ് വന്നത് നോക്ക്. സാറേ 6.05 into 10⁻⁴. 6.0 ആ ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് നിയർ ടു ദിസ് വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ? ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6.06 into 10⁻⁴ വെബർ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ? നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ന്യൂമറിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമേ. മർസൂക്ക്, നിനക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ? ആ സാർ കിട്ടി. കാളിദാസ്? കിട്ടിയത്. അർജുൻ? കിട്ടി സാർ. ആദർശ് പ്രേമൻ? സാറ് കിട്ടീനി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ? പെർമബിലിറ്റി. ഓക്കെ, അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഐഡിയ ആരാ പറഞ്ഞിരുന്നു? L1/μ0 µr അതെടുത്താ B into L1/μ0 µr ചെയ്താൽ മതിയല്ലേ? ആ, അതായത് എങ്ങനെയാ എടുക്കേണ്ടത്? അത് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ബി നീ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. 35. ആ ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. അതായത് ബി ഇൻറ്റു L1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ μ0 μr1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 35% ഓഫ് ടോട്ടൽ MMF അല്ലേ? ഇതില് നമുക്കിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ അറിയാം? 35% ഓഫ് MMF നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് വി നോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് MMF അല്ലേ? μ0 അറിയാം, μr1 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ബി നമുക്കറിയാം. L1 ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം? L1 അറിയില്ലല്ലോ. L1 അറിയില്ല അല്ലേ? L1 പകരമാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത്, സ്റ്റീൽ റിംഗ് ഓഫ് 25% ഡയമീറ്റർ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെങ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, 25 ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് പെരിമീറ്റർ ആണ്, ചുറ്റളവ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് 2πr, അതായത് റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ 2πr ഉം ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സിൻസ് 2r is diameter is pi d. So if you multiply pi d pi into this given diameter, you will get L1. L1 അല്ല, കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റീൽ റിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഈ സർക്കുലറിൽ. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം.
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർക്കിളിൽ ഈ ലെങ്ത് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടത് അല്ലെ, ഈ ഒരു ലെങ്ത്. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ ലെങ്താണ് കാണേണ്ടത്. ഈ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ചുറ്റളവ് എടുക്കുമ്പോൾ, അതായത് പെരിമീറ്റർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് 2πr എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇത് പണ്ട് നമ്മൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് πd ഡയറക്റ്റ് എഴുതുന്ന, ഡയമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് πd എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും. സോ അത് നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താ പ്രശ്നം? ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിൽ എയർ ഗ്യാപ്പും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കുറക്കണം? ഈ എയർ ഗ്യാപ്പിന്റെ ലെങ്തും മൈനസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ L1 എന്ന് പറയുന്നത്. കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് ബാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്യുമോ, അല്ല ഇത് ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്കിന് പോകണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ബ്രേക്കിന് പോയിട്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്യുമോ? നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ച് ബാക്കി ചെയ്യുക. L1 കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. 35% ഓഫ് MMF is equal to B into L1 μ0 μr1. ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് μr1 എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ബൈ.